AGM. I call Mr. President K. Narasimha Rao for giving his speech. I call Secretary P. Gopal, Treasurer K. Hussain Ali, Chief Guest Sri Jagan Guruji, and our guest of honor, Srimati S. J. Kameshwari Madam. And our special invitee, E. Arvind Reddy. And I request our President to give his welcome address to our members. Thank you so much, sir. I heartily welcome our Guruji, Sri Jagan Guru Garu, Madam J. Kameshwari Garu, and Arvind Reddy Garu to this August gathering on 21st Annual General Body Meeting. Now I request Mr. Durga Prasad Garu to hand over a plan to our President. And I request Mr. Chivakurti Srinivas to give a plan to Secretary Mr. P. Gopal. And I request Mr. Ajay Kumar Wahle to our Treasurer Mr. Hussain Wali. And I request Mr. Y.B. Nagar Prasad Garu to handing over a plan to Sri Jagan Guruji. I request Narasimha Reddy sir handing over a plan to Srimati J. Kameshwari Madam. I request Amarendra sir to give a plan to E. Arvind Reddy Garu. And I will call our secretary and give his speech to all our members. Thank you, sir. This is the first AGM of our term 2025. I am very much impressed with the opportunity given by my President K. Narasimha Garu, and I am very much glad to express my thanks to the GC members for the opportunity given to serve this association. At the same time, I am very much enthusiastic to serve for the next term for 1 year. Another 1 year is going on. There are so many things to be done. So, with this brief submission,
I submit my best wishes to all the members. And today's related students also, I submit my best wishes to them. And I should not forget my seniors and advisors behind me. He is motivating from time to time. And thank you very much once again. And whenever I go to a tribunal, Madam is giving much encouragement to the youngsters, what I hope. Because we don't have much cases in the tribunal. We are attending first appeal and second appeal. We have to ask for adjournment, so we are hesitating sometimes. Then she used to encourage, as per my experience. Thank you very much, madam. And apart from that, Mr. Arvind Reddy Garu is a motivator and a very good speaker on the subject. He has visited our association several times, given so much exposure to our members during the last period as well as GST period. We have learned a lot from you, sir. Thank you very much once again. We need to your services once again whenever we need, and thank you very much for your visit again. Now, last but not least, this is a very much immense pleasure to us. We are amongst us, our Guruji, Sri Pooja Jagan Garu. This is the first time. I hope everybody will be motivated with his message. And this is the need of the day nowadays. Stress is going on throughout the world. So much tension is going on. Depends upon the situation to situation. And thank you very much, Guruji. Your presence is very much required to our members. Once again, thank you, my team members. Thank you very much. Kindly stay with us till the year project is completed. Madam is with the busy schedule. Because of the other marriages also, she given a time to us. Thank you very much once again, on and all. Sir, we hereby welcome our senior advocate and Dr. M.V.K. Murthy Garu to this AGM, sir. Now I request to Mr. Ajay Bable. Sir, 1 second, sir. 1 second, please, sir. I request Ajay Bable to hand over your plan to Dr. M.V.K. Murthy Garu. Sir, please come, sir. At this juncture, we also, and all the senior advocates who are present here, we are very much thankful for you, sir. Thank you very much for attending this AGM. Now, I request our President to give a welcome address to the gathering of our TTPA Association. Thank you so much, sir. Good evening to all the members who are present here. This is the 21st AGM being conducted on behalf of the Telangana Tax Practitioners Association, madam. And in the year 2002, our association formed under the name as Twin Cities Tax Practitioners Association under the able guidance of and able participation of our association senior members like Nasireddy Garu, Nagendra Prasad Garu, Amarendra Garu, P.L. Narasimham Garu, T.V. Subbarao Garu, and so on members. And Satyanarayana Garu, we recognize your presence also. He is a founder member of our association, madam. Satyanarayana Garu, please stand up once again, sir. Rathasarathi. Actually, he is the main Rathasarathi, madam. Sir, thank you for attending this AGM, sir. And some of the few points I would like to note at this juncture, madam. We have the present body for the year 2023-25 has taken up the charge on 23rd August of 2023, madam. 2 years term will be there, madam. After assuming the office, we were very fortunate to attend a National Tax Conference at Tirupati on 26th August. That is just 3 months, 3 days after only we were had the opportunity to attend the NTC at Tirupati along with All India Federation of Tax Practitioners and Tirupati Tax Practitioners Association, madam. And in our tenure, after assuming the office from 23 August 2023, many physical and virtual meetings were also conducted, madam. And our main motivators like senior members Nasireddy Garu, Nagendra Prasad Garu, Amarendra Garu, P.L. T.V. Subbarao sir were very well behind the team right now, madam. I would like to thank all the senior members, madam, at this juncture. And during our tenure,
the many physical and virtual meetings were held, and many speakers like Satish Sharaf Garu and Karan Talwar, a senior advocate from in the High Court, both were very active and rendered their valuable education to our members, madam. And we also promoted our members who are in the association to deliver their lectures on different subjects during this period, like MVL Narasimha Rao Garu, Veeresham Garu and Uday Bhagwan. These people are very enthusiastic and very energetic, and they have rendered their valuable messages on the subjects and in-depth knowledge to our members during our period, madam. And during our period, we Nagendra Prasad sir has been appointed as the representative to Grievance Redressal Committee to represent on behalf of Telangana Tax Practitioners Association, madam. And on 23rd March 2024, we are very fortunate to organize a National Tax Conference at Hyderabad along with All India Federation of Tax Practitioners, Southern, madam. So these are the very important and many seminars were organized for the education of our members, and mostly the departmental members have also cooperated, especially Arvind Reddy Garu and Sai Kishore sir has also attended, madam, in many seminars that have been conducted, and we also very much thankful to the departmental members, madam. And at this juncture, I would like to welcome Sri Hitel Jain, President AP and Telangana Tax Bar Association, please. So, I once again thank all the members who are present here. Please be seated till the completion of the AGM, for which the present body extends a warm and heartfelt thanks to one and all. Thank you, please. Now, I request speech by our guest of honor, S. J. Commissioner Madam, Additional Commissioner, State, Departmental Member, Telangana VAT Appellate Tribunal Head. And I'll just call Mr. P.R. Narasimha for give our introduction. Respected Guruji, Jai Kameshwari ma'am, and Arvind Reddy Garu, and my friends on the dais and off the dais. And it's a privilege for me to introduce Madam, because I have some personal experiences also with her, which I can tell you in the last. Hopefully good. Definitely not. Jai Kameshwari Madam is selected as Group 1 officer through APPSC and joined as Commercial Tax Officer in the year 1993. She has over 30 years of experience in tax and administration. She has worked in various capacities as AC, DC, additional commissioner, grade 1 and regional vigilance enforcement also in Hyderabad. Her maximum services are in Hyderabad. Of course, she has been in the districts also. Currently working as additional commissioner grade 1 and departmental member of Telangana VAT Tribunal since February 24. Worked as assistant commissioner ST from 1993 to 2002 at NS Road, Begum Bazar Circle and Hyderabad Circles. Worked as deputy commissioner from 2002 to 2005 at Hyderabad Rural and Enforcement Wing. Worked as Regional Vigilance and Enforcement Officer CT1 Hyderabad from 2011 to 2014. She has worked as Joint Commissioner from 2014 to 2018 at Charminar Division. She has also worked as Additional Commissioner Grade 1 in Enforcement and Establishment Secretary to Commissioner of Commercial Taxes from 2018 to 2024.
has variety of experience in administration, was master training in GST, played a key role in curbing tax evasion in the department at all levels. This has to be noted actually. And in the year 2013-14, Government of Andhra Pradesh, on recognition of her outstanding services, has awarded meritorious award, which was presented by the then Chief Minister by GO number 738. Selected as master trainer and attended various training sessions on GST Act at GIFT Trivandrum September 2015 and trained as Nasan Bangalore in August 2016 as master's trainer. Conducted various workshops and training sessions at different places on VAT and GST to the field officers. Here I would like to say one more time, madam, with your permission. Yes, We happen to see her from the regime of APGST Act and works. APGST Act. And my personal experience with her, in one way she is very jovial, friendly, and simultaneously, అది మనకు తెలియకుండానే ఆవిడ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు. In one issue, I happened to go to her. At that time, first and foremost thing, because we generally, as a practitioner, our way of working is, we'll hear from the dealer first, then afterwards go to the department, hear from their side, then afterwards we'll proceed further for anything. So at that time, very first thing what I told ma'am is, when I particularly told her this is the case, ma'am, then she was very furious on that particular issue, and she told. Then I told, ma'am, I don't know anything about this. I have first come to the department. I wanted to know from your side only. Then she told, ముందరకాలకు బంధాలు వేస్తున్నారా ముందరకాలకు బంధాలు వేస్తున్నారా అని చెప్పేసి అని అలా చెప్పారు. Of course, at a later stage, it was settled up. That's a different issue. But madam was very cooperative in every aspect. She was very good, friendly, jovial. ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటారు కూడాను. Thank you very much, ma'am. And I thank my president for giving this opportunity to brief about madam. Thank you. Good evening, all of you. President, sales tax practitioner, of course, sales tax అనకూడదు. తెలంగాణ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీస్ అంటే మాకు అలవాట్లో పొరపాటు. ఇట్ వాజ్ అర్లియర్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీస్. సో ప్రెసిడెంట్ గారు, తర్వాత గోపాల్ గారు, అరవింద్ అండ్ హుస్సేన్ మలీ గారు, all other members present here. Very good evening to all of you. Very happy to see Senior Counsel Murthy garu, Yelani Basha and others also. Endukante nowadays it's a daily routine for us to see all these senior advocates and other advocates in the tribunal. Thank you very much for giving this opportunity today here. చాలా సార్లు పిలిచినా కానీ వేరియస్ రీజన్స్తో రాలేకపోవడం జరుగుతూ ఉంది ఇలాంటి మీటింగ్స్కి, రకరకాల కారణాల వలన. బట్ somehow this time I thought we will make it happen. No, I think I'm also very happy about it. ఇంతకుముందు వారు చెప్పినట్టుగా మీకు కూడా తెలుసు, రకరకాల పెళ్ళిళ్ళు. ఈరోజు మార్నింగ్ ఒకటి అటెండ్ అయ్యాను. I think some of you must have attended our colleagues' daughter's wedding. అలాగే మళ్ళీ రేపు ఉంది, మళ్ళీ ఈరోజు కూడా వెళ్ళడంతో కొద్దిగా రష్ చేయవలసి వచ్చింది. సారీ అబౌట్ దట్. అయితే before I give my short speech, I promise that I will keep it very short. Very happy to see all familiar faces here. నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని చూసినప్పుడు వి ఆటోమేటికలీ జెల్. ఇప్పుడు అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఎందుకనంటే ఆల్ ఫెమిలియర్ ఫేసెస్. జస్ట్ నౌ హి స్పోక్ గుడ్ థింగ్స్ అబౌట్ మీ, అబౌట్ మై ప్రొఫైల్. దాదాపు 30 ఏళ్ళుగా నాకే అనిపిస్తుంది 30 years నుంచి ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నానా. బికాస్ వెన్ ఐ వాజ్ హియరింగ్ మై ఓన్ జర్నీ in this department,
సో మాతో పాటు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్కి ఈక్వల్గా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ ప్రాక్టీస్ చాలా చాలా దాని ఏమంటారు ఆత్మీయ బంధువుల్ని కలిసినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఐ మీన్ ఇట్ వెన్ ఐ సే దట్. ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలా ఫెమిలియర్, చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి. బికాస్ దే అండర్స్టాండ్ అవర్ లాంగ్వేజ్. Rather we understand your language. So that way I'm feeling very comfortable and happy to see all of you. Actually, if you see the role of, not that you do not know, I want to reiterate and thank you. The role of these practitioners is very crucial. Practitioners ante just practitioners okkale kaadu, including advocates anandi, lakapothe whoever is the bridge between departments and the taxpayers. Very crucial because they act as a bridge between department and taxpayers. Especially ఇప్పుడు ఎవరో నన్ను మెన్షన్ చేసినట్టు ఐ థింక్ పిఎల్ నరసింహ గారు, నేను ఏపీజీఎస్టీ రెజ్యూమ్ చూశాను, వ్యాట్ రెజ్యూమ్ చూశాను, జిఎస్టీ రెజ్యూమ్ చూశాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ వ్యాట్ లెగసీ ఇష్యూస్ మీద అడ్జుడికేషన్ చేస్తున్నాం. సో వీటన్నిటిలో కూడా చాలా కామన్గా మాకు ఏదన్నా ఇష్యూ ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే, ఐఎమ్ షూర్ అరవింద్ విల్ అగ్రీ విత్ మీ, ఫస్ట్ వి కాంటాక్ట్ ప్రాక్టీషనర్స్. అవునా కదా అరవింద్? మేమేం చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక ఇష్యూ తీసుకుని ఉంటే ఆ ఇష్యూని క్విక్గా ట్యాక్స్ పేయర్స్కి రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఈ ప్రాక్టీషనర్స్ని పిలిచేసేసి వాళ్ళకి ఒక అసోసియేషన్ మీటింగ్ రండి బాబు అని చెప్పేసి కొద్దిగా మీకు చెప్పండి మీ ట్యాక్స్ పేయర్స్కి వీళ్ళంతా, లెట్ ఇట్ బి జిఎస్టీఆర్ 09 లేదా రిటర్న్స్ గురించో, లేకపోతే అసలు మేము వి హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ మైగ్రేషన్ దగ్గర నుంచి ఏపీజీఎస్టీ నుంచి వ్యాట్ మైగ్రేషన్స్కి we were giving so many classes. ఆ క్లాసెస్లో క్రూషియల్ పీపుల్ ఎవరు అంటే ప్రాక్టీషనర్స్. వాళ్ళని పిలిచి ప్లీజ్ ఎడ్యుకేట్, బికాస్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ సో మచ్ టైమ్ టు అటెండ్ టు ఆల్ దిస్. సో అలా we depended so much on all of you, and I am really thankful that we have such a scribe. అంటే అసలు ఏదైనా గబుక్కుని రీచ్ అవ్వాలి, ఒక షార్ట్ టైంలో ఒక మెసేజ్ పోవాలి. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ప్రెషర్స్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇందాక నర్సిరెడ్డి గారు చెప్తున్నారు, మాతో పాటు ఈక్వల్లీ స్ట్రెస్ తీసుకునే వాళ్ళు పాపం ప్రాక్టీషనర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ జిఎస్టీఆర్ 09 టైమ్ బార్ కేసెస్, దట్స్ వాట్ వీ వర్ డిస్కసింగ్. ఆఫీసర్స్ ఎవరు అడిగినా ఇదే ప్రాబ్లం. ఆఫీసర్స్ మాకు తప్పదు, బట్ ఈక్వల్లీ మీరు అదే స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారు అని అంటే పాపం ఒక half of the stress is being shared by all of you. So I cannot reiterate the importance of all of you in actually this transition also. Not only this department issues, maybe you are representing a taxpayer and you are getting a fee, that's a different issue. If you see the transition also in the light of this discussion, ఈ జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది? సో ఇన్ అ వే ఒకసారి ఏం చెప్పామంటే ఇది చాలా సింప్లిఫై అయిపోయింది అని చెప్తున్నాం. ఎలా సింప్లిఫై అయింది? సో మెనీ యాక్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ మర్జ్డ్, సో దేర్ ఆర్ నాట్ టూ మెనీ ఎనాక్ట్మెంట్స్. ఏది? సో ఒక పక్కేమో సింప్లిఫై అయింది, యూనిఫై చేశామని అంటున్నా కానీ there are so much of a complexity in the GST Act. అసలు రోజు కూడా మీకు there are changes every day happening, amendments, notifications, దాని తర్వాత ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఈ నోటిఫికేషన్స్ మళ్ళీ ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి. మా ఆఫీసర్స్ కి కొత్తనే, ఆఫ్ కోర్స్ 17లో వచ్చినా కానీ we never did subject to my correction. మా అసెస్మెంట్స్ ఇప్పుడు జిఎస్టీఆర్ 09 పేరు మీద ఆడిట్లు ఇప్పుడు అంటే 1 year అయింది. I know that last year we have given first audits. I was still in that enforcement that time. So officers కూడా field లో తెలిసే అవకాశం తక్కువ, but of course they will pick up faster because they have been in this department for long. So
వీటిలో ఏంటంటే అగైన్ యువర్ క్రూషియల్ రోల్ కమ్స్. సి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్ వన్ థింగ్, లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అమెండ్మెంట్స్ తెలుసుకోవడం ఒకటి, దాన్ని డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మీరు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బికాస్ ట్యాక్స్ పేయర్ విల్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ యూ ఫర్ సజెషన్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్, and you have to balance department also. So I acknowledge that role as very crucial. So as evolving as tax systems are, they're ever changing. See, only thing we changes, of course change is the only constant. As you know, tax keeps changing because it is dynamic. Situations in batti మారుతూ ఉంటుంది. దాంతో పాటు మీరు మారాలి, మేము మారాలి. So unless we have that common link and bridge, we cannot move forward. And I recognize the services of all of you in this, and thank you very much for going along with the department in this context. Only stress. So only stress, is it? Growing only stress. Yeah, I hope that will come down after some time, because we have not done our executive job right from the beginning. That is the reason why there is some lack of clarity on many issues. But I hope as we go forward, the situation anta iga undakapochu. In this context, I also would like to say a few words about my current role. So suddenly when I am asked to adjudicate on different matters, I must admit that suddenly I am able to see a lot of lacunae in the rather lack of clarity, let us say, in act itself sometimes. Also, the orders are not speaking, because నేను ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు మాకు మా సీనియర్స్ చెప్పేవాళ్ళు, స్పీకింగ్ ఆర్డర్స్ రాయండి మొర్రో, because you will not be able to defend. In fact, when you sit in judgment, either in tribunal or in other courts, the only thing which can be defended is your order. Order lo meeku speaking order raayakapothe ganaka there is nothing anyone can do. So when we are sitting in judgments, I did notice, but unfortunately there are some officers who are writing very good orders, but some of the orders are not speaking. So you don't know, but I mean you can't help but to allow such matters on lack of clarity, and then you get away with that. So it is very unfortunate, but of course not all orders are like that. So in that context also, I am greatly benefited by advocates, especially senior advocates, and some of you, I think Gopal Garu also comes and represents some cases in the tribunal. I am really immensely helped by the case law, and I am also pleasantly surprised that still some of the old cases, ఇంకా BSNL judgments మీద ఆ తర్వాత and in fact I am surprised that actually I had written down some of these, because I thought those do not have any bearing now, but still BSNL ఒకటి, కోనే ఎలివేటర్స్ జడ్జ్మెంట్స్ ఒకటి, తర్వాత పెనాల్టీ కోసం జువారీ సిమెంట్స్ ఒకటి, ఇంకా కూడా అంటే now suddenly I have realized that those cases are the basis for developing some more interesting case law. Of course కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ మళ్ళీ అదే జడ్జ్మెంట్ ని కోనే ఎలివేటర్స్ లో రివైజ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు, అదే ఒకటి. సో దెన్ యూ డూ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్డర్ యూ రైట్, బికాస్ దే బికమ్ బేసిస్ టు జనరేట్ సమ్ మోర్ case law on that. So even though the officers or some of the orders are not, let us say, up to the mark, we cannot afford to do or to write
such orders. We need to give clarity while you are sitting and adjudicating as a departmental member. Of course, in the chairman, there is no account member in our tribunal. So we cannot afford to write orders which do not have clarity. We need to write orders which are very clear. Again, for that, like somebody mentioned, I really encourage open dialogue and discussion on the bench and off the bench also. That is why we are asking questions, because when there is an open dialogue, you know, the advocates or whoever is representing, SR represent the state, would come up and openly, if you do not open the dialogue, you know, those issues will not come. So in that context also, I'm really learning a lot. Though I would rather do GST adjudication than legacy matters. But again, as I understand, these are, I don't think so many landmark judgments are given in GST as yet. But again, these case law again will become basis for GST cases also. In fact, Jilani Basha is nodding his head today after so many years. I think 96, 97 cases also. He got some, that Navratan oil case, today he argued in the tribunal, which is very, very old. Department has, all of us have levied Navratan oil as a cosmetic, levied 20% tax. And they fought those cases in, is it the High Court case, Imam? So, still we are adjudicating on that matter. So, which shows the importance of this case law also. Also, one more judgment he brought to our notice about the AC on lease taxes also. That is also again, now we just few months back with that judgment was rendered by Honorable Supreme Court, I think. 20 years. 20 years it is pending. So based on that, we are still adjudicating matters on Mahindra and Mahindra cases. So now I understand as sitting as a departmental member, because most of the time I was in executive jobs or administrative jobs. So this is, I never worked as appellate deputy commissioner earlier. So this is like a, an eye opener as to, you know, I'm trying to learn how to draft good orders. So again, the link, the why I am bringing that topic here is that, again, I am immensely benefited by your scribe. So unless, of course, departmental acumen and knowledge will be there because we have been born and brought up in this department. But interpreting based on the case law is something which I must say I'm thoroughly enjoying and liking this part. So again, in that also I cannot help but acknowledge your services in that field also. So having said that, lastly, I would like to say that I appreciate that you have called some Puja Guruji to give a talk and help you with the spiritual a message also, because today's world we need something which will help our both physical and mental health, and mental health and physical health are not different, they are both related. So this path is extremely essential, and I am happy that you recognize and you are going in this path. And I once again thank you very much for giving this opportunity. I hope this AGM results in a good, fruitful discussions. Thank you so much. Thank you, madam. For your valuable input. Now, I will request Ajay Kumar to introduce Arvind Reddy sir, Joint Commissioner, Enforcement. Good evening, everybody. Namaskar, Guruji. Welcome all. It's my privilege to read a profile of Sir Arvind Reddy Garu, Joint Commissioner GST Enforcement Wing.
Sir, qualification is MSc, B.Ed, LLB honors. Sir got 12th rank in 2007 Group 1 services conducted by APPSC and selected as CTO. Sir took classes to PGST and SGST officers along with tax practitioners and Bihar Financial Services officers during the introduction of the GST. And Sir has was also a visiting faculty of MCR HRD. Sir's interested subjects are mathematics, statistics, accounts and taxation. Thank you, sir. Welcome, sir. I request Arvind sir to deliver your valuable speech, sir. Respected Guruji, respected Madam, in Telangana Tax Practitioners Association President, Secretary, Treasurer, Senior Advocates and Senior Members of the Association అందరికీ నా నమస్కారం. ఇందాక చెప్తున్నట్టుగా అసలు ఫ్లాట్లో పెద్దగా నాతో పని లేకుండే మీకు జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత నీకు గుర్తింపు వచ్చింది. సో ర్యాప్లో దే నెవర్ ఇన్వైటెడ్ మీ. ఇప్పుడు తెలుస్తూనే సో ట్రాన్సిషనల్ ప్రొవిజన్స్ తో స్టార్ట్ అయింది. మొదట యాక్చువల్గా టీవీ సుబ్బారావు గారు దేవి గ్రాండ్ అనేటువంటి హోటల్లో వారి అసెసిస్ తో స్టార్ట్ చేశారు ఈ ప్రయాణాన్ని. సో అక్కడ నుంచి మొదలుకొని హైదరాబాద్ లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని హోటల్స్ తిరిగాము. నన్ను రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వరకు కూడా తీసుకెళ్లారు. సో ఇట్స్ వెరీ నైస్ బికాస్ టాక్సేషన్ లో ఇండైరెక్ట్ టాక్సేషన్ లో స్టేక్ హోల్డర్స్ మధ్య ఈ సుహృద్భ వాతావరణం ఉండడం అనేటువంటిది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది షేర్ చేసుకున్నప్పుడే పెరుగుతూ ఉంటుంది. బేసికలీ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ టీచర్గా చేశాను, నేను లెక్చరర్గా చేశాను, మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చరర్గా ఉన్నాను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కానీ గ్రాడ్యుయేషన్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీలో. సో ఆ టీచింగ్ చెప్తున్నప్పుడు లేదా ఒక విషయాన్ని గురించి మనం చెప్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ని మనం ముందుగానే ఊహించి ఆ సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒక ఆఫీసర్గా ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందో అంటే ఒక రెవెన్యూ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కానీ సరే జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత దేశాభివృద్ధికి కూడా తోడ్పడుతున్నాము. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఒక స్టేజ్ పైకి వచ్చేసి లేదా ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్లాసెస్ తీసుకున్నాను మేడం. ఈవెన్ ఈ బేసిక్స్ గురించి కూడా మన సిటీడీ స్టాఫ్ కాలేజ్ 5th floor లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక 80 ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ వచ్చారు. సో ఈ క్లాస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వచ్చేటువంటి ఆ అనుభూతి ఇంకా రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేసినప్పుడు లేదా ఒక డిమాండ్ ఎత్తినప్పుడు ఎంతైతే అనుభూతి వస్తుందో, ఒక మంచి అనుభవం వస్తుందో అంతకన్నా మంచి అనుభూతికి లోనవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ద ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ అండ్ అసోసియేషన్. ఎందుకంటే అసోసియేషన్లో ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అయినా, ఎందుకంటే లాస్ట్ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ 2017 నుంచి చూస్తున్నాను, లాస్ట్ 7-8 yearsగా ఎవరు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నా ఎంత బాడీ మారినా కానీ నాకు మీకు మధ్య ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఒక ఫెవికాల్ లాగా అయిపోయింది. సో ఇందాక అమరేందర్ గారు మమ్మల్ని తప్పుదో పట్టించారంటే నేనే నేను అనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఆ ట్రాన్సిషనల్ ప్రొవిజన్స్ గురించి ఆ సబ్స్యూమ్ ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇంటూ జిఎస్టీ యాక్ట్ గురించి చెప్పింది నేనే. సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ మేడం. సో ఇప్పుడున్నటువంటి అసోసియేషన్ కూడా మొదటి మీటింగ్ కూడా అటెండ్ అయ్యాను నేను. ఫెడాప్సీలో జరిగిన ఫస్ట్ మీటింగ్. ఆ మీటింగ్ నుంచి మొదలుకొని లాస్ట్ 1 yearగా మీరు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు సరే ఇంకా రానున్నటువంటి కాలంలో ఇంకో 1 year ఉంది కాబట్టి ఆ రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఇంకా మరిన్ని కార్యక్రమాలతో ముందుకెళ్లాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. సరే టాక్సేషన్కి వచ్చేసరికి ఎందుకంటే మనం ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా కానీ మళ్ళీ లాస్ట్కి వచ్చేసి టాక్సేషన్ దగ్గరికి జిఎస్టీ దగ్గరికి వస్తాం. సో ఈ లాస్ట్ 15-16 days అంటే ఒక 16-17 days బ్యాక్ నన్ను ఒక నోడల్ ఆఫీసర్గా రిక్రూట్ చేశారు కమిషనర్ గారు. ఏంటి ఆల్ ఇండియా ఫేక్ రిజిస్ట్రేషన్ డ్రైవ్ సెకండ్ ఫేజ్ జరుగుతుంది, దాంట్లో నోడల్ ఆఫీసర్గా నన్ను పెట్టడం జరిగింది. సో అందులో కొంచెం తలామునకలై ఉన్నాను. అయితే ఈ సందర్భంగా కొన్ని పంచుకోవాలి, ఎందుకంటే మీరు స్టేక్ హోల్డర్సే.
సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కాదు, రిజిస్ట్రేషన్ ఎలిమినేట్ చేయడం వల్ల. ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇప్పించేది చాలా తక్కువ. మీరు కొంతమంది ఉండొచ్చు, ఒక 10%. మిగతా అందరూ కూడా అసెస్మెంట్ వైపు ఉన్నారు కాబట్టి, రిటర్న్స్ వైపు అపీల్స్ వైపు ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని ఫేక్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ని వీడౌట్ చేయాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ మాపై ఏందో మీ పేరు కూడా అంతే ఉంది. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి చూస్తే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆ ఎస్జిఎస్టీ, సిజిఎస్టీ, ఐజిఎస్టీ కలెక్ట్ చేసేటువంటి ఇద్దరు అధికారులు, 2 kinds ఆఫ్ అథారిటీస్ ఆర్ దేర్. ఒక స్టేట్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ ఉన్నారు, మరోవైపు సెంట్రల్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ ఉన్నారు. ఓవరాల్ గా ఈ కంపారిజన్ ఈ మధ్య స్టార్ట్ అయింది. ఈ కంపారిజన్ చూసినప్పుడు స్టేట్ ట్యాక్స్ పేస్ నుంచి వస్తున్నటువంటి రెవెన్యూ ఏప్రిల్ నుంచి మొదలుకొని జూలై వరకు చూస్తే 13%, 9%, 2% ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆ -% వెళ్తూ ఉంది. వేరే సెంట్రల్ ట్యాక్స్ పేస్ నుంచి వస్తున్నటువంటి రెవెన్యూ ఆల్మోస్ట్ 13% గ్రోత్ లో ఉంది లాస్ట్ 4 months కంపేర్ చేసినప్పుడు. సో ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది? ఎందుకంటే వర్క్స్ కాంట్రాక్టర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ సెంట్రల్ ట్యాక్స్ పేస్ లో ఉన్నారు, సెంట్రల్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ దగ్గర ఉన్నారు, స్టేట్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ దగ్గర ఉన్నారు. సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అయినా, ఏ గుడ్స్ సప్లై చేసేటువంటి ట్యాక్స్ పేర్ అయినా అక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఉన్నాడు. నెగిటివ్ ఉంటే మొత్తం సెంట్రల్ ట్యాక్స్ పేస్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ దగ్గర నెగిటివ్ గా ఉంటే ఆ కమోడిటీ లేదా ఆ సర్వీస్ సెక్టర్ అనేటువంటి స్టేట్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ దగ్గర కూడా నెగిటివ్ ఉంటారు. అక్కడ పాజిటివ్ ఉంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్, ఆ ట్రెండ్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది ఈ మధ్య. దాన్ని కొంచెం స్టడీ చేస్తున్నాము. ఎట్ ది సేమ్ టైం రిటర్న్ ఫైలింగ్ పర్సెంటేజ్ అనేటువంటిది చూస్తే భారతదేశంలో, ఎందుకంటే ఎవ్రీ స్టేట్ ఒక ర్యాంకింగ్ అనేటువంటిది చూస్తుంది. జిఎస్టీ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఒక ర్యాంకింగ్ ఇస్తున్నారు. ఎప్పుడు జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్స్ జరిగినా కానీ అందులో ఏ స్టేట్ ఎక్కడ ఉంది అనేటువంటిది. సో ఇన్స్పెక్షన్స్ కు ర్యాంకింగ్స్ ఉన్నాయి, ఆడిట్స్ కు ర్యాంకింగ్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ అట్లాగే రిటర్న్ ఫైలింగ్, రిజిస్ట్రేషన్స్, యాక్ట్ ప్రకారం ఎన్ని రోజుల్లో ఇవ్వాలి, ఎన్ని రోజుల తర్వాత ఇస్తున్నారు, డిలేడ్ గా ఎక్కడ ఇస్తున్నారు, ఆ డీమోడ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎన్ని వెళ్తున్నాయని దానిపైన కూడా ఒక ర్యాంకింగ్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వీఆర్ ఎట్ 18th పొజిషన్ అమాంగ్ 33 states ఇన్ ఇండియా. రిటర్న్స్ కూడా ఆ మంత్ ఎండ్ అయ్యేసరికి అంటే డ్యూ డేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూలై రిటర్న్స్ టు బి ఫైల్డ్ ఇన్ ఆగస్ట్ 20th. ఆగస్ట్ 20th కల్లా మనకు వస్తున్నటువంటి రిటర్న్స్ 75%. వేరే మన కింద ఉన్నటువంటి తమిళనాడులో వస్తున్నటువంటి రిటర్న్స్ 92%. సో 17% వేరియేషన్ అనేటువంటిది ఉంది. సో ఈ రోజు డిస్కషన్ లో నేను సార్ చెప్పింది ఏంటంటే, సార్ ఫస్ట్ వీడౌట్ చేయాల్సింది 6 months ఎబో రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయకుండా ఉండేటువంటి ట్యాక్స్ పేస్ కి ఇమ్మీడియట్ గా 3-4 days లో షోకాజ్ నోటీసెస్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్ కు పంపించేసేద్దాం. దాన్ని మనం ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ కూడా పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ 5 to 6% మనం న్యూమరేటర్ ఉంటుంది, డినామినేటర్ ఉంటుంది. ఆ న్యూమరేటర్ ని తగ్గించేసుకున్నాం అనుకోండి, డినామినేటర్ తగ్గించేసుకున్నాం, టోటల్ ట్యాక్స్ పేస్ తగ్గించేసుకున్నాం అనుకోండి, మన పర్సెంటేజ్ ఇమీడియట్ గా ఇంక్రీజ్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది, ఒక 5 to 6%. సో ఆ విధంగా 6 months ఎబో ఉన్నటువంటిది కమిషనర్ ఆఫీస్ నుంచే మనం కమ్యూనికేట్ చేద్దాం సార్. ఎవ్రీ డివిజన్, ఎవ్రీ సర్కిల్ లో మనం ఐడెంటిఫై చేసిన ట్యాక్స్ పేస్ ని పంపించేసి అది రివ్యూ చేస్తే సరిపోతుంది అనేటువంటిది. తర్వాత వితిన్ 6 months లో ఉన్నటువంటి వాటి సరే ఈ ఫేక్ రిజిస్ట్రేషన్ డ్రైవ్ లో DGARM వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి ట్యాక్స్ పేయర్స్ 812 ట్యాక్స్ పేయర్స్. ఈ 812 ట్యాక్స్ పేయర్స్ కి నా లీడర్షిప్ లో ఒక మొబైల్ యాప్ ని ప్లస్ ఒక మాడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో నేను సార్తో చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ మాడ్యూల్ అనేటువంటిది ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ గురించే కాకుండా మనం 365 days ఎప్పుడు కూడా దీన్ని లైవ్ లో ఉంచుదాం సార్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే వేరియస్ స్టేట్స్ నుంచి కానీ, సిజిఎస్టీ అథారిటీస్ నుంచి కానీ మా దగ్గర ఫేక్ ట్యాక్స్ పేరు ఉన్నాడు. ఈ ఫేక్ ట్యాక్స్ పేరు నుంచి తెలంగాణ ట్యాక్స్ పేరు ఐటీసీ ఇద్దరు సప్లై చేసినట్టుగా చూపిస్తున్నాడు. వితౌట్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వీడి ఇన్వాయిసెస్ ఇష్యూ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి డైలీ రిఫరెన్సెస్ అనేటువంటివి వస్తున్నాయి. అవి మళ్ళీ తిరిగి మెయిల్ ద్వారా ఆ కన్సర్న్డ్ అసెసింగ్ అథారిటీ, అసిస్టెంట్ కమిషనర్, సర్కిల్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఎస్టీలో ఉంటే DC ST పంపించడం జరుగుతుంది. ఆ ట్రాకింగ్ కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. ఈ మాడ్యూల్ ని దాన్ని మనం ఇన్సర్ట్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు అని చెప్పని, సో DGRM లిస్ట్ ఒకటి తీసుకున్నాము, ప్లస్ లోకల్లీ ఐడెంటిఫైడ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా 812 ట్యాక్స్ పేయర్స్ DGRM నుంచి వచ్చారు. ఆల్రెడీ మా ACTOs, ACs ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు, వెరిఫికేషన్ కి వచ్చారు. వెరిఫికేషన్ కి వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణలో ఉండేటువంటి రిజిస్టర్డ్ ట్యాక్స్ పేరు కూడా ఫేక్ అని చెప్పి తేలితే, ఇతను ఎంతమందికి సప్లై చేశారో నేను ఆర్డర్ జనరేట్ చేసి ఇస్తానని చెప్పి అన్నారు 2017 నుంచి. సో దట్ ద రెసిపియెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫేక్. వన్స్ సప్లై ఇస్ ఫేక్, ద రెసిపియెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫేక్ అని చెప్పాడు. సో దట్ ఈ 812 నుంచి అది మల్టిపుల్ అవుతూనే పోతుంది.
గుణశ్రేణిలో జామెట్రీ ప్రోగ్రెషన్లో వెళ్తూనే ఉంటుంది. ప్లస్ 1-2 వేరే స్టేట్స్ నుంచి వేరే ట్యాక్స్ అథారిటీస్ నుంచి వస్తున్నాయి. వాటిని మనం అందులో ఇన్సర్ట్ చేయగానే అది మొబైల్ యాప్ వెళ్తుంది. మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఏసీటీఓ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఏసీ డీసీ ఒకవేళ 1 crore ఏమో ఉంటే ఏసీడీసీని పంపిస్తున్నాము. 1 crore బిలో ట్యాక్స్ ఎవేషన్ అది ఐటీసీ కానీ ఐటీసీ సైడ్ కానీ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లేకున్నప్పుడు కానీ. సో వాళ్ళు వెరిఫికేషన్కి వెళ్తారు. వన్స్ నో అని చెప్పి అన్నారు అనుకోండి, అది మాడ్యూల్లోకి వచ్చేస్తుంది. మాడ్యూల్లోకి రాగానే నెక్స్ట్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇమీడియట్ యాక్షన్ బ్లాకేజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిటర్. సో మేడం ఐ అష్యూర్ యూ దట్ మేము మొన్న ఆల్రెడీ సాటర్డే రోజు ఒక 1 hour ఏసీటీఓ రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ ప్లస్ ఏసీస్ అండ్ డీసీస్తో ఒక ఆన్లైన్లో క్లాస్ తీసుకున్నాను మేడం. అందులో క్లియర్గా చెప్పాను ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ గురించి. ఎందుకంటే బ్లాకేజ్ ఆఫ్ ఐటీసీ విషయంలో అవర్ ఓన్ హైకోర్టు భవానీ ఆక్సైడ్స్ అని చెప్పినట్టు భవానీ ఆక్సైడ్స్లో ఒక జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది. ప్లస్ వేరే హైకోర్ట్స్ కూడా జడ్జ్మెంట్స్ ఇస్తున్నాయి. నిన్న ఉన్నట్టు వరకు అసెసింగ్ అథారిటీస్ ఏం చేశారంటే వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ ఆర్డర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నోటీస్ ఆర్ ఒక ప్రొసీడింగ్ అనేటువంటిది లేకుండా జస్ట్ క్రెడిట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళేసి దాన్ని ఇంకా బ్లాక్ చేసేస్తున్నారు వితౌట్ ఎనీ అసైనింగ్ ఎనీ రీజన్స్. సో ఏం చెప్పారంటే మనం క్లియర్గా చెప్పాను భవానీ ఆక్సైడ్స్ కేసులను సైట్ చేస్తూ ప్లస్ మిగతా కేసెస్ని కూడా రిఫర్ చేస్తూ ఎస్ మ్యామ్. సో ఐటీసీ బ్లాకేజ్ చేసినప్పుడు యూ వెదర్ పర్సనలీ ఆర్ త్రూ ఈమెయిల్ యూ సెండ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్ వై యూ ఆర్ బ్లాకింగ్ ద ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. యూ రైట్ డీటెయిల్గా ఎక్కడ ఫలానా ట్యాక్స్ పేర్ నుంచి నువ్వు పర్చేజ్ చేసావు, ఫలానా ట్యాక్స్ పేర్ ఫేక్ అని చెప్పి తేలింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒక రిఫరెన్స్ వచ్చింది అంటున్నా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫలానా ఏబీసీ నుంచి ఇంత ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఇంత ఇన్వాయిసెస్ ఈ మంత్స్లలో నువ్వు తీసుకొచ్చావు. దట్ ట్యాక్స్ పేర్ ఈజ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ ట్యాక్స్ పేర్ ఆర్ ఫేక్ ట్యాక్స్ పేర్ అనుకున్నప్పుడు నేను అది రాయమని చెప్పినా. ప్లస్ అట్లాగే పంచనామా అనేటువంటిది అప్లోడ్ చేయమన్నా మాడ్యూల్స్లో మొబైల్ యాప్లో పంచనామా రిపోర్ట్ ఇవ్వమన్నా. ఎందుకంటే అక్కడ బిజినెస్ ప్రమైసెస్కి వెళ్తున్నారు. బిజినెస్ ప్రమైసెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు ఎగ్జిస్టెంట్ అనే దానికి కూడా ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చాం. ఆ తెలుగులో ఉనికిలో ఉన్నాడా లేదా మహాత్మా గాంధీ ఉనికిలో ఉన్నాడా లేదంటే ఇప్పుడైతే 400 కనబడదు. కాకపోతే జనవరి 1947 వరకు ఈ వాజ్ దేర్. అంటే ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పేర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మేబీ క్యాన్సల్డ్ ఇన్ 2020 or 21 or 22 దాన్ని నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని చెప్పి అనకండి. ఆ ప్రెమిసెస్కి వెళ్ళండి. ప్రెమిసెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ప్రెమిసెస్ చూస్తే అది బిజినెస్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి బిజినెస్ ప్రెమిసెసా, లేకపోతే అక్కడ చర్చ్ ఉందా, టెంపుల్ ఉందా, మాస్క్ ఉందా, ఏదైనా స్కూల్ ఉందా, లేకపోతే ఇట్స్ రెసిడెన్షియల్ హౌసా, ఆ ప్లాట్ అక్కడ ఉంది బిజినెస్ ప్రెమిసెస్ కాకుండా. సో దట్ ఒక పంచనామా రిపోర్ట్ రాయండి. ప్లస్ దానికి ఒక ఓనర్ ఉంటాడు. ఓనర్ దగ్గర ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకోండి. ఈ ఫలానా ఏబీసీ లిమిటెడ్ పేరుతో ఈ బిజినెస్ ప్రెమిసెస్ లో రిజిస్టర్ అయ్యి దీనికి ఎప్పుడైనా మీరు రెంట్కి ఇచ్చున్నారా, లీజ్కి ఇచ్చున్నారా అనేటువంటిది. సో ఆ పంచనామా రిపోర్ట్ ని కూడా ఈ ఐటీసీ బ్లాకేజ్ సంబంధించిన ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు దాన్ని డిస్కస్ చేయమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ప్లస్ అట్లాగే మిస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అని చెప్పి అంటున్నారు. ఏ ఫ్యాక్ట్ ని మిస్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పి అన్నాడు. ఏ డాక్యుమెంట్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాడు మనకు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నప్పుడు. సో అట్లీస్ట్ ఒక 5 to 6 వ్యాలిడ్ రీజన్స్ రాయగలిగితే ఆ ఆర్డర్ అనేటువంటిది రేపు హైకోర్టు ముందు కానీ ఎనీ కోర్ట్ ఆఫ్ లా ముందు కానీ నిలబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అట్లాగే క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ షోకాస్ నోటీసెస్ పంపించినప్పుడు ఆ షోకాస్ నోటీస్ ఇందాక చెప్పినటువంటి రీజన్స్ అందులో కూడా మీరు డిస్కస్ చేయండి. ఫేక్ అని చెప్పినట్టు ఎందుకు అంటున్నాం, మీ రిజిస్ట్రేషన్ ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయకూడదు, ఒక 5 to 6 రీజన్స్ వ్యాలిడ్ రీజన్స్ రాయగలిగితే రేపు కోర్ట్ ఆఫ్ లా ముందు నిలబడుతుంది. ప్లస్ బ్లాకేజ్ ప్రొసీడింగ్ లో యూ గివ్ వన్ మోర్ ఆపర్చునిటీ. యూ కెన్ బ్లాక్ ఇమీడియట్లీ, యూ గివ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ ఇఫ్ అవర్ యాక్షన్ ఈస్ తొందరపాటుగా చేసినటువంటిది ఏదో జెన్యూన్ ట్యాక్స్ పేస్ ఒక 100 మంది ట్యాక్స్ పేస్ పంపించినప్పుడు మేబీ 95 జెన్యూన్ అవ్వచ్చు, 5 వీటిలలో తొందరపాటుగా చేసుకుండొచ్చు. కానీ ట్యాక్స్ పేర్ కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వండి. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్స్ ఫర్ బ్లాకింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ యూ మే appear before the assistant commissioner or deputy commissioner who has signed the document within 15 days with documentary evidence so that we can unblock it immediately. మనం ఒక జెన్యూన్ ట్యాక్స్ పేజ్ బ్లాక్ చేసి ఉంటే అదర్వైజ్ మీరు పూర్తి బ్లాక్ చేసే ప్రొసీడింగ్ ఇవ్వగానే హైకోర్టుకు వెళ్ళిపోతారు. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ ఆ కాస్ట్ అదేం లేకుండా ఇమీడియట్ గా నీ దగ్గరికి వచ్చి అతను చెప్పగలిగితే ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద జెన్యూన్ ట్యాక్స్ పేజ్ సో దట్ వీ కెన్ రెక్టిఫై వాట్ ఎవర్ ద మిస్టేక్ డన్ బై అని చెప్పి. సో ఈ క్యాన్సిలేషన్ విషయంలో ప్లస్ ఐటీసీ రెస్ట్రిక్షన్ బ్లాకేజ్ విషయంలో ఇంకా నేను అనుకోవడం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఎవరు వెళ్ళరు అనుకుంటున్నా.
ఎందుకంటే ఐ స్పీకింగ్ టు ఎవ్రీ ఏసీటీఓ ఎవ్రీ డే పొద్దున వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 5-6 ఏసీటీఓస్తో ప్లస్ ఏసీసార్ డీసీస్తో ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను. మీకు ఎన్ని అలాట్ అయ్యాయి, వెళ్ళారా లేదా, ఎన్ని కంప్లీట్ అయ్యాయి, నేను చెప్పింది విన్నారా, ఫాలో అవుతున్నారా అని చెప్పేది. సో దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఫ్రీ టు కాల్ మీ ఎనీ టైం, 24 hours ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయని అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు మేడం, లేదా అది ఫేక్ అని చెప్పి అనొచ్చా, ఎగ్జిస్టెంట్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ అనొచ్చా అనకూడదు అనేటువంటిది. సో ఈ విషయంలో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఆల్సో టు కోఆపరేట్ విత్ అవర్ ఆఫీసర్స్. ఏమైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉంటే ఇమీడియట్గా ట్యాక్స్ పేర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, డెఫినెట్లీ దే విల్ కన్సిడర్ యువర్ అబ్జెక్షన్స్. సో విత్ దిస్, ఎందుకంటే ఈ 2-3 ఎవ్రీడే వస్తున్నటువంటి ఇప్పుడు అందులో ఎక్కిచ్చేస్తాం కాబట్టి రివ్యూ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఐటీసీ బ్లాకేజే కాదు, క్యాన్సిలేషనే కాదు, డిఆర్సీ 01 ఇవ్వాలి. బ్లాకేజ్ అనేటువంటిది ఫర్ టెంపరీ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 year. దాని తర్వాత డిఆర్సీ 01 డిఆర్సీ 07 ఆర్డర్స్ మనం డిమాండ్ ఎత్తకపోతే అది ఎట్లాగో అన్బ్లాక్ అయిపోతుంది. సో తర్వాత కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ నేషనల్ జస్టిస్ ఫాలో అవుతూ రీజన్ ఆర్డర్ ఇవ్వమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు కోఆపరేట్ విత్ ద ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్, కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్. గురువు గారు వచ్చారు, మేడం ఇందాక చెప్పినట్టుగా ట్యాక్సేషనే కాదు, మన నిత్య జీవితంలో వ్యక్తిత్వ వికాసం అనేటువంటిది లేదా స్పిరిచువాలిటీ అనేటువంటిది చాలా మందికి తెలుసు మేడం. నేను ఎవ్రీడే 4:25 చేస్తాను. సో నా అలారం 4:25 ఉంటుంది. 5 to 6 ఎవ్రీడే యోగా చేస్తాను 1 hour. ఫ్రైడే రోజు మెడిటేషన్లో ఉంటాను, 1 hour మెడిటేషన్ 5 to 6. నాకు గురువు గారు నా రామచంద్రారెడ్డి గారు అని చెప్పి అరవిందో ల్యాబ్స్ నుంచి బీఆర్ఎస్ తీసుకొని బయటకు వచ్చారు. ఈజ్ అరౌండ్ 70 years ఏజ్, లాస్ట్ 20 years నుంచి యోగా చెప్తుంటారు. కోవిడ్కు ముందు నేను ఫిజికల్గా వెళ్ళేవాడిని వాళ్ళ దగ్గరికి. సో కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఆన్లైన్కి వెళ్ళారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఆన్లైన్లోకి వచ్చేసారు. సో మిగతా ఫిజికల్గా ఒక 9-10 క్లాసులు తీసుకుంటారు, కానీ ఈ 5 to 6 మాత్రం ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది. సో 10 వాటితో పాటు ఒక 40-50 మంది జాయిన్ అయిపోయి యోగా చేస్తూ ఉంటారు. సో అలా చాలా తెలుసు, నాతో రెగ్యులర్గా మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ తెలుసు. సో నేను కూడా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను గురువు గారు చెప్పేటువంటి మంచి విషయాలు తెలుసుకొని అందులో నుంచి అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సార్. ఎవ్రీ టైం మాకు ఒక ట్రెడిషన్ ఉంది, మా అసోసియేషన్ సీనియర్ మెంబర్లను వచ్చిన డిగ్నిటరీస్తో హానర్ చేయిస్తాం. కానీ ఒక 2 minutes ఓన్లీ 2 minutes ప్లీజ్, విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు గురూజీ అండ్ మేడం అరవింద్ రెడ్డి గారు. ఓన్లీ 2 minutes. అండ్ అవర్ అసోసియేషన్ సీనియర్ మెంబర్స్ మల్లికార్జున గారు వచ్చారా? బాబుల శ్రీనివాస్ మేడం is from Nizamabad. Please come on to the dais. I request Sheikh Aijaz garu vachara sir. Interfere Ramesh. All the GC members can come here. Sir and sir. Sir, sir. To the Bangla Cinema. సార్ ఇక్కడ సార్ కొద్దిగా సార్ గురుజీ దగ్గర రండి. One minute, madam. Thank you. Mohammad Pasha garu from Mahbub Nagar.
So please come on to the podium. సార్ కొద్దిగా దగ్గర రండి సార్. సార్ అరవింద్ రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. Please come on to the desk, sir. I think Durga Prasad garu plan to amend కదా సార్. సార్ దగ్గర రండి. One minute. Thank you, sir. Shabuddin garu. Shabuddin garu. is the founder of Yoga Vigyan Kendra. Guruji can be described as a man of action, a karma yogi who combines yoga with social upliftment through seva. He is a wonderful orator who has inspired thousands of people with his classes. He has addressed thousands of youth through Impact Foundation and as a chief guest, keynote speaker in many schools and colleges in both the Telugu states. At the age of 19, Sri Jagan Guruji was inspired by Sri Rishi Prabhakar Guruji and entered into yogic world. Sri Rishi Prabhakar Guruji is the Gnana Pradhata of Sri Jagan Guruji. There is a saying that a commoner can transform into a great person with the blessing of Guru. Guruji's life is an example of this. Being with Guru for several years, he has undergone several intensive training programs and became a great master and dedicated his life to yoga. Guruji believes that change in the world has to come from oneself, and if you can change, the whole world around you will change accordingly. He also constructed Sri Yoga Annapurneshwari Devi Temple in Kogudpalli and doing Annaprasada Vitarana
daily. Even today, it is going on. Then I will say a few words from my own language, sir. It is written by somebody. It is fact. 2004 నుంచి నాకు గురూజీ తోటి పరిచయం ఉంది. 2004కు ముందు 2001 నుంచి మా మిస్సెస్ యోగా క్లాస్కి వెళ్తుండేది. నేను రోజు దింపడానికి మార్నింగ్ 5:30కి దింపడానికి వెళ్తుండేవాడిని, దింపి వస్తుండేవాడిని, మళ్ళీ పికప్ చేసుకొని వస్తుండేవాడిని. ఎప్పుడూ యోగా సెంటర్లోకి వెళ్ళేవాడిని కాదు, గురూజీని చూసేవాడిని కాదు. అంటే అప్పట్లో నా జ్ఞానం అంతవరకే ఉండేది. తర్వాత 2004, 2006, 2007 తర్వాత గురూజీతో పరిచయం జరిగిన తర్వాత ప్రతి కార్యక్రమంలో గురూజీ మమ్మల్ని ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ చేస్తారో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు గురూజీతో పాటు నేను ఉండేవాడిని. అండ్ గురూజీ గారు ఒక అన్నపూర్ణేశ్వరి ట్రస్ట్ కూడా ఓపెన్ చేశారు. గురూజీ గారు నాకు దాంట్లో మెంబర్షిప్గా ఉండటానికి కూడా అవకాశం కలిగించారు. నేను చాలా రోజుల పాటు గురూజీతో పాటు ఆ ట్రస్ట్లో ఉన్నాను. అండ్ అన్నపూర్ణేశ్వరి టెంపుల్ కట్టినప్పుడు డొనేషన్స్ స్వీకరించారు. ఎలా స్వీకరించారంటే ఒక్కొక్క స్క్వేర్ యార్డ్కి 6,000 లెక్కన ఎవరికి ఎంత అవకాశం ఉంటే అంత ఇవ్వచ్చు అన్నారు. ఆ టైంలో మేము మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరమీ కంట్రిబ్యూట్ చేశాము. అలాగే నర్సిరెడ్డి గారిని కూడా అప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన కూడా 2 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్ 10 years బ్యాక్. ఈరోజు గుడి పక్కన అన్నప్రసాద ఆశ్రమము రెగ్యులర్గా మినిమం 1000 మెంబర్స్ భోజనం చేస్తుంటారు అక్కడ. గురూజీ చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరి ఆకలి తీర్చగలుగుతామో అదే మనకు పెద్ద బ్లెస్సింగ్. సో అన్నానికి అలమటించే వారికి మనం అన్నం పెట్టగలిగితే వాళ్ళు ఆ అన్నంతో సాటిస్ఫై అవుతారు. డబ్బులు ఎంత ఇచ్చినా ఎవరు సాటిస్ఫై కాదు. తర్వాత గురువుల దగ్గర చేసిన తర్వాత నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే సేవాభావం. మనం ఎన్నో పనులు చేస్తుంటాము, మన సొంతానికి చేస్తుంటాము, కానీ పబ్లిక్ ఏం చేశాము అనేది గురువుల దగ్గర నేర్చుకున్నాము. సేవ చేయడంలో కొంచెం ఒక 4 అడుగులు ముందుకు వేయగలిగాము. తర్వాత నేను ఒక 10-15 years బ్యాక్ వరకు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మా క్లయింట్ ఎవడన్నా డేటా పంపించకపోతే, రిటర్న్స్ త్వరగా ఫైల్ చేయలేకపోతే నేను వాడు కేకలేసేవాడిని, తిట్టేవాడిని. తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే గురువుల దగ్గర క్లాస్లో చేరాను, నేను 2 నిమిషాలు లేట్గా పోతే గురుజీ గుంజీలు తీయించేవాడు. నేను అనుకున్నాను 2 నిమిషాలు లేట్గా పోతే ఏమైంది, ఎందుకు గుంజీలు తీయించాలి అని. అంటే అక్కడ గురుజీ ప్రయారిటీ యోగా, నా ప్రయారిటీ కన్సల్టెన్సీ. సో బట్ డీలర్ ప్రయారిటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడం కాదు, లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఫర్ హిమ్. అక్కడ నేర్చుకున్నాను నా ప్రయారిటీ గురించి. నేను డీలర్ని కేకలేయకూడదు, దుర్భాషలు ఆడకూడదు అనే విషయం 15 years బ్యాక్ నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు వాళ్ళని కేకలేయడం మానుకొని ఓన్లీ మెయిల్ వెయిట్ వదిలేస్తున్నాను, వాళ్ళ కర్మ. సో ఇది కూడా నేను నేర్చుకుంది రియల్గా నా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఉపయోగపడినది ఒక చిన్న విషయం. థ్యాంక్ యూ గురూజీ. నా రిక్వెస్ట్ గురూజీ టుడే.